Happy morning, children. Hope you're doing good and safe. Today, we are going to see about loop concept in robo programming. What is loop? Loop is nothing but it is a repetition. And this is a set of instruction we are going to execute n number of times. We are going to repeat the set of instructions. புரியுதுங்களா? லூப்னா ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப நம்ம செய்ய போகிறோம். Today we are going to see the syntax of the loop with an example and how to write the program in RoboMind using repeat command. Come, let's see now, children. In a robo program, we are going to use repeat keyword to implement the concept of loop. புரியுதுங்களா? லூப்ன்ற கான்செப்டை ரோபோ மைண்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம எந்த கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறோம்? ரிப்பீட்ன்ற கீவேர்டை நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம். ஸோ loop is nothing but it is used to repeat a set of instructions for n number of times and used as an indefinite loop, unlimited, uncountable loop. ஓகேவா? ஸோ repeating a set of instruction, a setனா group of instructions. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஏற்கனவே நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க, ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்லேருந்து நீங்கள் படிச்சிட்ருக்கீங்க. தட் இஸ் பெயிண்ட் ஒயிட், பெயிண்ட் பிளாக், பிக்கப், புட் டவுன், ஃபார்வர்ட், பேக்வர்ட், ரைட், left. Have you all remembered, children? Those are called instructions. A set of instruction, group of instructions வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்? ரிப்பீட் பண்ணுறோம். எத்தனை டைம்ஸ்? n number of times. Unlimited times we are going to execute. Is that clear? So, repeating a set of instructions for n number of times and used as an indefinite loop. Indefinite, unlimited. Unlimited times வந்து இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? indefinite. அதுக்கு வந்து no end, no stateable. ஓகேவா? ஸோ undefinite loop. Unlimited times வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ரிப்பீட் பண்ணுறோம். ஓகே, let's see the syntax of the repeat command. ஸோ நம்ம ரோபோ மைண்டில் ரிப்பீட் கமாண்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன கீபோர்டு யூஸ் பண்ணுறோம்? லூப் கமாண்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன கீபோர்டு யூஸ் பண்ணுறோம்? ரிப்பீட். ஸோ ரிப்பீட் இஸ் அ கீபோர்ட். we are going to write repeat, then open bracket. Inside the bracket we are going to mention n. N is nothing but number of times. You have to mention the number here. Then we are going to close the bracket. Here repeat is everything lower case. Then we are opening the curly bracket. Inside the curly bracket we are going to write set of instruction, group of instruction வந்து நம்ம எழுத போகிறோம், which will complete the program. ஒரு ப்ரோக்ராமை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு உள்ளே எழுதக்கூடிய எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் நம்ம எதுக்குள்ளே செய்யணும்? கேர்லி ப்ராக்கெட்குள்ளே நம்ம செய்யணும். இந்த கேர்லி ப்ராக்கெட்குள்ளே எழுதுகிற ஒவ்வொரு கமாண்டும் ரிப்பீட்டட் ஆகும். ஓகேவா? மோர் தென் ஒன் டைம் ரிப்பீட்டட் ஆகும். எத்தனை டைம் ரிப்பீட்டட் ஆகுன்றதை வந்து நம்ம இந்த ப்ராக்கெட்குள்ளே, நார்மல் ப்ராக்கெட்குள்ளே நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம். இந்த என்னன்ற இடத்துல நம்ம நம்பர்ஸை மென்ஷன் பண்ணுவோம். Then we are closing the curly bracket. Is it clear, children? The syntax, the structure of the repeat command. Structure is nothing but programming languagesல ஒரு கீவேர்டை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணும், அது லோயர் கேஸாக இருக்கணுமா, இல்லை அப்பர் கேஸாக இருக்கணுமா, இல்லை ஸ்பேஸ் கொடுக்கணுமா, இல்லை டாட் வைக்கணுமா, இல்லை ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் இருக்கணுமா, இது எல்லாமே வந்து
ஃபார்ம் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுறது தான் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர். ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் we can call it as a syntax of the command, syntax of the instructions. ஓகேவா? ஸோ we are going to use a repeat command like this. Repeat everything lowercase, then open bracket without space, open bracket. Inside bracket we have to mention the number counting and closing the bracket, and we are coming to the next line to open the curly bracket. Inside the curly bracket we are going to start the instruction. Each instruction will be placed in different line. ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை டைப் பண்ணிவிட்டு we have to press enter key to come to the next line. Again we have to enter another command, then again we have to come to next line to enter the commands. We should not have the commands in the same line. ஒரே லைனில் எல்லா கமெண்ட்ஸும் அடிக்கக்கூடாது, ஒரு லைன்லேயும் ஒரு கமெண்ட்ஸ் அடிக்கணும். ஸோ என்டர் கீ ப்ரெஸ் பண்ணி we have to come to the next line. Once you complete the commands entering, you have to close the curly bracket. இந்த இடத்துல நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது, when there is a open bracket there must be a closed bracket. அது நார்மல் ப்ராக்கெட்டாக இருக்கலாம், இல்லை curly ப்ராக்கெட்டாக இருக்கலாம். ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் நம்ம டைப் பண்ணி ஆகணும். ஓகேவா? we have to consider that also. இந்த இடத்துல நம்ம ரோபோ மைண்டில் 2 விஷயம் மெயினாக நம்ம மைண்டில் வைக்க வேண்டியது. ஒன்று வந்து ரோபோ மைண்ட் இஸ் அ கேஸ் சென்சிட்டிவ், அதை மைண்டில் வைக்கணும். இஃப் இட் இஸ் அ லோயர், அதை நம்ம லோயர் கேஸில் தான் அடிச்சாகணும். இஃப் இட் இஸ் அ அப்பர் கேஸ், நம்ம அப்பர் கேஸில் தான் டைப் பண்ணி ஆகணும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ரிலேட்டடான க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கண்டிப்பாக நம்ம டைப் பண்ணியிருக்கணும். ஓகேவா? ஓப்பன் பண்ணியிருந்தால் நம்ம கண்டிப்பாக க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும். இஸ் தட் கிளியர்? கம் லெட்ஸ் see with an example. Children, the black color screen we have seen already in the previous class. It's a script panel where we are going to write our script. And in the script panel, the white color area which we have seen the numbers, that is a line number of each command. Then in the first line we are going to write our program, name of the program, that is a question of the program. Before writing the question we have to mention as symbol. இந்த question வந்து எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா just for view. This first line will not be executed. இதை வந்து நம்ம ரன் பண்ண முடியாது. as symbol யூஸ் பண்ணும்போது we are not going to execute the line. ஓகேவா? now our program is draw a square. so we are asking the robot to draw a square box. Everyone familiar? Square box has a 4 sides. Square box has a 4 sides. The 4 sides are equal. 4 sides are equal. So square box has a 4 sides. 4 sides are equal. Okay, இப்போ இந்த ஸ்கொயர் பாக்ஸை தான் நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ண போகிறோம். லெட்ஸ் see now. So in the first line we are going to write name of the program, draw a square box. Then we are pressing enter key to come to the next line. Here we are going to use a repeat command. So repeat is a keyword, then open bracket, then we have mentioned 4 times. So in the curly bracket குள்ள இருக்கிற commands set of instruction வந்து 4 time execute பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஏன் 4 times execute பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஸ்கொயர் பாக்ஸ் ஆஸ் அ 4 sides, அந்த 4 லைன்ஸையும் நம்ம ட்ரா பண்ணுறதுக்காக நம்ம இந்த கமெண்ட்ஸை வந்து 4 times எக்ஸிக்யூட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ ரோபோ மைண்ட் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கோ அந்த டைரக்ஷன்லேருந்து நம்ம ஃபார்வேர்டு எடுக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடை டேர்ன் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ ஆல்வேஸ் ரோபோ மைண்டுடைய டைரக்ஷனை பொறுத்து தான் நம்ம வெதர் இட் குட் பி பேக்வேர்டா இல்லை ஃபார்வேர்டுன்றது நம்ம டிசைட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஈவன் இந்த லாஸ்ட் டேர்ம் வி ஹவ் சீன் ஸ்டிக் ஃபிகர், அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா அது டர்ட்டிலுடைய ஹெட்டு. ஸோ எந்த சைடில் மூவ் ஆகுதுன்றதை வந்து நம்ம டர்ட்டுடைய ஹெட்டை பொறுத்து தான் நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம். அதே போல் தான் ரோபோ மைண்டுடைய ஹெட்டு, அதனுடைய ஹெட்டை பொறுத்து தான் நம்ம எதை
டைரக்ஷனை மென்ஷன் பண்ணுவோம். இந்த கமெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம். வெதர் இட் குட் பி அ பேக்வேர்ட் ஆர் ஃபார்வேர்ட். ஓகே, நவ் after writing the repeat comment, we have to press enter key to come to the next line. Then we have to open the curly bracket. So always நம்ம curly bracket குள்ள தான் எந்த கமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம ரிப்பீட் பண்ண வைக்கிறோமோ அந்த கமெண்ட்ஸ் எழுதணும். ஓகேவா? ஓப்பன் bracket. Then again we are pressing enter key to come to the next line. Then we are pressing forward. Forward again it's a keyword. And open bracket we are mentioning 2. Then we are closing the bracket. Here we are asking the robot to take forward 2 steps. To take forward 2 steps. Then again we are pressing enter key to come to the next line. Then we are typing right. We are asking the robot to take right direction. Okay, to turn to right. Then opening the bracket and closing the bracket. See, wherever we are opening the bracket, immediately we are closing the bracket. Please notice that. And we are pressing enter key. We are closing the curly bracket. Here, these 2 commands will be executed 4 times. Okay, will be executed 4 times. And also, ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப செய்யணும்னா நம்ம என்ன கமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம்? ரிப்பீட் கமெண்ட். இன்னொன்று மெயின் திங் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரிப்பீட் கமெண்டை யூஸ் பண்ணும்போது நம்முடைய ப்ரோக்ராமிங்குடைய லென்த்து வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும். இப்போது இதே ப்ரோக்ராம் ட்ரா எ ஸ்கொயர் அப்படின்ற ப்ரோக்ராமை வந்து நம்ம வித்தவுட் ரிப்பீட் கமெண்டை யூஸ் பண்ணும்பொழுது இதனுடைய ப்ரோக்ராமுடைய லைன் பார்த்திங்கன்னா வந்து 7 to 8 லைன்ஸ் நமக்கு வந்து தேவைப்படும். ஆனால் ரிப்பீட் கமெண்டை யூஸ் பண்ணும்போது we are completing the program within a 2 lines. Within a 2 lines. That is the main usage of repeat. We are going to repeat the instruction, set of instruction again and again. And also we are reducing the length of the program. Is that clear, children? Are we all clear with the concept? So loop is nothing but it's a repetition. திரும்ப திரும்ப ஒரு விஷயத்தை நம்ம செய்கிறோம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து a set of instructionனை வந்து ரிப்பீட் பண்ண வைக்கிறோம். இட்ஸ் அன்கவுண்டபிள், அன்லிமிட்டட் டைம்ஸ். எத்தனை டைம்ஸ் வேணாலும் நம்ம ரிப்பீட் பண்ண வைக்கலாம். ஸோ வாட் எவர் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வி ஆர் கோயிங் டு ரைட் தட் ஷுட் கம் அண்டர் த கர்லி bracket. Is that clear, children? Now, using your mobile phone, how can we clear with the concept of loop? Come, let's see now. Children, in the last class, you all installed Connect the Dots app. Have you all remember, children? Those who are not installed Connect the Dot app, children, please go to Play Store and install Connect the Dot app. Is that clear, children? After installing this app, please click on the icon and get inside. Now we are going to see loop tutorial. Please observe, children, and see what's happening now. Just observe and read the comments in the white box. See the hand where it goes. So inside the loop we are placing the 2 commands. We are repeating 3 times and we are playing the command. So condition successful ஆகிற வரைக்கும் அந்த கமெண்ட்ஸை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம். Is that clear, children? Come, let's see with an example. Please click on the loop set and get inside. Now we are going to play with the levels. Here there are 15 levels. We are going to play with at least 3 levels. Please click on level 1. Here you can see 3 standing line and 3 sleeping line. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பென்சில் எங்கே இருக்கோ அந்த டைரெக்ஷன்லேருந்து நீங்கள் பண்ணுறோம். ஸோ பென்சில்ன்றது தான் வந்து இப்போ ரோபோடைய டைரெக்ஷன். ஸோ நம்ம ரோபோ டைரெக்ஷன்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்?
ஃபார்வேர்டு எடுக்கும். ரோபோ டைரக்ஷனை நம்ம எங்கே எடுக்கும்? ஃபார்வேர்ட். அதே பின்னாடி போச்சுன்னா அது வந்து பேக்வேர்ட். ஓகேவா? ஸோ நம்ம எப்போவுமே வந்து எந்த டைரக்ஷனில் தான் போகிறோம்? ஃபார்வேர்ட் டைரக்ஷனில் தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஓகேவா? ரோபோன்னு பென்சில் எங்கே இருக்குதோ அதுதான் வந்து ரோபோவுடைய ஹெட். அப்போ ரோபோ எந்த சைட்லேருந்து மூவ் ஆகுன்றது தான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல நோட் பண்ணணும். ஸோ நம்ம 3 ஸ்லீப்பிங் லைன் செய்ய போகிறோம். இந்த 3 ஸ்லீப்பிங் லைனையும் 3 ஸ்டாண்டிங் லைனையும் ஸ்லீப்பிங் லைனையும் நம்ம ரிப்பீட் பண்ண வைக்கிறோம். இது ரிப்பீட்ன்ற கமாண்டை பயன்படுத்தி. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா வந்து we have given 4 directions. ஓகேவா? ஆல்ரெடி யூ நோ up arrow, down arrow, to the right side and left side. இந்த இடத்துலேருந்து இந்த ரிஃப்ரெஷ் பட்டன் தான் வந்து ரிப்பீட்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஜஸ்ட் யூ ஹவ் டு ரிலேட் வித் யோர் ரோபோ மைண்ட் கமாண்ட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஸ்டாண்டிங் லைனை 3 டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ண வைக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம செய்ய வேண்டியது ரிப்பீட் கமாண்டை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம எங்கே வைக்கணும்? நம்முடைய ஸ்கிரிப்ட் பேனலில் வைக்கணும். ஸோ எத்தனை டைம்ஸ் நம்ம ரிப்பீட் பண்ண வைக்க போகிறோம்? 3 டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ண வைக்க போகிறோம். So we have to increase the number of times. 3 times we are going to increase. Once you complete, we have to use the command. What command we are going to use? We are going to use down arrow. So in the down arrow எடுத்து போயிட்டு நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட் பேனலில் இன்சைட் த லூப்குள்ளே வைக்கிறோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் நம்ம எதை ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம்? நம்முடைய ஸ்லீப்பிங் லைனை 3 டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம். ஆனால் பென்சிலுடைய ஹெட் இங்கே இருக்குது. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு இன்னர் ரோபோ மைண்ட் அகெயின் வி ஆர் கோயிங் டு டேக் அ ஃபார்வர்ட். ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பட்டன் யூஸ் பண்ண போகிறோம்? டு த ரைட் சைடுன்ற பட்டனை நம்ம எத்தனை டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம்? 3 டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ அகெயின் நம்ம ரிப்பீட்ன்ற கமாண்ட் எடுத்துகிட்டு போய் வைக்கிறோம். எத்தனை டைம்ஸ் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுறோம்? 3 டைம்ஸ் நம்ம ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பட்டன் எடுக்க போகிறோம்? டு த ரைட் சைடுன்ற பட்டனை எடுத்துகிட்டு போய் உள்ளே வைக்க போகிறோம். நவ் ப்ளே அண்ட் see children. What happens? You must get the similar image to the right side. Please play and see. Is that clear, children? So we have cleared the first level. Like that you have to see எந்த இடத்துல வந்து ரிப்பீட்ன்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம அப்ளை பண்ணுன்றது வந்து நீங்கள் தான் கெஸ் பண்ணணும். எப்போது ஒரு விஷயத்தை திரும்ப செய்யும் போது நம்ம ரிப்பீட்ன்ற கமாண்டை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்லீப்பிங் லைனை இந்த ஸ்டாண்டிங் லைனையும் ஸ்லீப்பிங் லைனையும் 3 டைம்ஸ் நம்ம இது பண்ணுறோம். ஸோ இது ஒரு ஸ்டெப்பு. ஸோ ஒரு டாட்லேருந்து இன்னொரு டாட்க்கு மூவ் ஆகும்போது அதை வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டெப்புன்னு கன்சிடர் பண்ணுறோம். அதனால தான் நம்ம இங்கே 3 டைம்ஸ் வந்து ரிப்பீட் பண்ணுறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த 2 கமாண்டையும் நான் இந்த இடத்துல போட்டேன்னா ஃபஸ்ட்டு இது ரன் ஆகும், டவுன் ஏரோ ரன் ஆகும், அதுக்கப்புறம் டு த ரைட் சைட் போயிடும், இம்மிடியேட்டாக டு த ரைட் சைட் போயிடும். அதனால தான் நான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இங்கே எழுதியிருக்கேன், டிஃப்ரெண்ட் லூப் கமாண்டுக்குள்ளே எழுதியிருக்கேன். ஓகேவா? நான் இங்கே சப்போஸ் நான் இங்கே வந்து டவுன் ஏரோ யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டு த ரைட் சைடு யூஸ் பண்ணேன்னா இம்மிடியேட்டாக டவுன் முடிச்சிட்டோன்னே ரைட் சைடு அது டேர்ன் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து அது டவுன் ஏரோக்கு போகும், ரிப்பீட்டட் ஆகும். அதனால தான் நான் இப்போ தனித்தனியாக எழுதியிருக்கேன். ஓகேவா? லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், நெக்ஸ்ட் லெவல். கிளிக் ஆன் இட் சில்ட்ரன். ப்ளீஸ் அப்சர்வ் த இமேஜ். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டவுன் வரும், அதுக்கப்புறம் டு த லெஃப்ட் சைட் போகிறோம், திரும்ப டவுன் வரும், டு த லெஃப்ட் சைட், டவுன், லெஃப்ட். இது பார்த்திங்கன்னா 3 டைம்ஸ் ரிப்பீட்டட் ஆகுது. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரே ஒரு லூப் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் அப்சர்வ் சில்ட்ரன். ஒரே லூப் எடுத்துகிட்டு போய் வைக்கிறேன் இந்த ஸ்கிரிப்ட் பேனலில். ஸோ எத்தனை டைம்ஸ் நான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன்? 3 டைம்ஸ் நான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்? டவுன் வரும். இப்போ பென்சிலேருந்து நம்ம ரோபோ மைண்டில் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஃபார்வேர்ட் இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் இங்கே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? டவுன் ஏரோ எடுத்துகிட்டு போய் வைக்கிறோம் இந்த ஸ்கிரிப்ட் பேனலில். இன்சைட் த ஸ்கிரிப்ட் பேனல் தென் we are going to take இந்த டைரக்ஷன் எடுக்கும் டு த லெஃப்ட் டைரக்ஷன் எடுத்துகிட்டு போய் உள்ளே வைக்கும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம 6 டைம்ஸ் செய்கிறத வந்து இப்போ 2 டைம்ஸ்லேயே நம்ம முடிக்கிறோம். ஜஸ்ட் ப்ளே அண்ட் see children. Click on the play button and see the result. Is that clear? children? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரே ஒரு லூப் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த 2 கமாண்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்கே போகுது? டவுனில் போகுது.
அதுக்கப்புறம் டு த லெஃப்ட் சைட் போகுது. இந்த 2 கமாண்டும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டப்போ திரும்ப அது வந்து ஃபஸ்ட்டு கமாண்டுக்கு போகுது. ஓகேவா? திரும்ப அது செகண்ட் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. இது 2 கமாண்டும் செகண்ட் டைம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டப்போ திரும்ப தேர்ட் டைம் போய் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. இஸ் இட் கிளியர்? Okay, you can see the difference between first level and second level. Okay, let's have another level. Please go to third level. Okay, இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அதே போல தான். We are going to take right side, அதுக்கப்புறம் down arrow, right, down arrow, right, down arrow. இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 times repeated ஆகுது. ஓகேவா? The same way we have to mention repeat command in the script panel. எத்தனை டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணுறோம்? நம்ம 3 டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுக்கிறது வந்து அது பென்சில்லேருந்து நம்ம ஃபார்வர்ட் கமெண்ட் எடுக்கிறோம். ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? ரைட் சைட். we are going to right side, then we are coming down. ஸோ டவுன் ஆரோவை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? இதை எத்தனை டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம்? 3 டைம்ஸ். ஜஸ்ட் ப்ளே அண்ட் see children. Okay, hope you all understand the concept. Just clear all the levels. Have a fun, children. Get clear on the concept of loop.